Good morning, dear students. Welcome back. 11th standard physics, and long time up to see. Today I will given the small revision one topic. This is very important topic. Most of the students when I teach this topic, then only after only they are joining in the WhatsApp group. So I would like to able to revision that particular topic. What is the topic is dimensional analysis. This is very important session. You have to study it in 11th standard because in this topic arise a question compulsory all the entrance examination. One question or another few questions to be asked in the entrance examinations. So must all of you learn that this topic completely. What is a dimensional analysis? I will send the another video. I will clearly explain what is a dimensional analysis. Now in this video, what is the uses of dimensional analysis? On that particular video, I will explain about that what is the dimensional analysis, how can we determine the dimensional analysis. In this video, we have to see what is the uses of dimensional analysis. Students, you are buying in the oil, how can you ask liter? You are buying the cloth meter, you are buying the rice kilogram. So this is a physical quantities, some basic fundamental derived quantities. On the basic fundamental derived quantities based on units, we can derive the dimensional analysis. If you find out the dimensional analysis of any component, that particular formula or particular value should be never goes to be wrong. அப்போ ஒரு யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம மூலமா நம்ம டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் நம்ம பண்ணோம்னா அந்த ஃபார்முலா வந்து தப்பா வரதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. And then another application, we have to verify the equation, check out the equation. For any equation, we can easily check out the equation is right or wrong. And then we have to be followed, you have studied in first lesson, we have to be followed International Standard International System, SI system. So in this dimensional analysis, you should be use one system to another system. FKS system, FPS system, foot pound second system, MKS system, meter kilogram second system. இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் மாத்துறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஈக்குவேஷன் கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூவை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த டாபிக் வந்து நான் டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் இன்னொரு வீடியோல தெளிவா கொடுத்திருக்கேன். இப்போ இதோட யூசஸ் மட்டும் நம்ம ஒரு few டாபிக் மட்டும் நம்ம பாப்போம். இத கம்ப்ளீட்டா நீங்க படிச்சீங்கன்னா டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாபிக்லாம் நடத்துனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்தீங்க. இன்னும் கூட எக்ஸாம்ல நிறைய பேர் இத சரியா பண்ணல. அதனால நான் இத ரிவைஸ் பண்ணனும்னு நான் விருப்பப்படுறேன். எல்லாரும் கண்டிப்பா இந்த டாபிக் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ்னா என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம் அந்த வீடியோல. சோ இப்போ என்னன்னா அதோட அப்ளிகேஷன் நம்ம பார்ப்போம். ஒரு ஸ்மால் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படினா இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷனை எப்படி செக் பண்றோம்? v u plus at. இந்த மாதிரி ஒரு கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாமா? இது வந்து கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்வாங்க. இயங்கக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ அத நம்ம செக் பண்ண போறோம். எப்படி செக் பண்றோம்? கரெக்ட்டா இருக்கா இல்லையா? இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எழுதி இருக்கேனா இது கரெக்ட்டா இல்லையா நம்ம எப்படி செக் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இதுதான் வந்து. நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படினா இப்போ டைமென்ஷனல் மூலமா நம்ம செக் பண்ணலாம். எப்படினா இப்போ வெலாசிட்டிக்கு டைமென்ஷன் வந்து L. ஏற்கனவே நான் அத பத்தி கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். U க்கு டைமென்ஷன் L. A க்கு டைமென்ஷன் என்ன? What is A is called? Acceleration. Formula ms minus 2. அப்போ L t minus 2. T க்கு டைமென்ஷன் என்ன அப்படினா T. சோ இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்ட்டா இல்லையா அப்படி நம்ம செக் பண்றோம். இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க போடுறீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து வெலாசிட்டி டைமென்ஷன் வந்து சில பேர் வந்து என்னன்றீங்க L போடுறீங்க. ஆக்சுவலா வந்து L வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க வந்து வெலாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா LT பவர் -1 L போடுறோம். சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா L போட்டுருக்கீங்க. எக்ஸாம்ல வந்து L போடுறீங்க. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் முதல்ல கண்டுபிடிக்க கத்துக்கணும். So how can we find out the dimensional? First of all,
we have to explain that what is a L. To describe the value, what is a L? So again I will repeat you. Velocity is equal to displacement by time. Displacement by time. Displacement by time. What is the displacement is called L by time. அப்போ ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க முடியும், டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர்னா எல்லு அதுமாரி போடுறீங்க, தப்பு வருது. அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அப்போது இதை கன்வெர்ட் பண்ணனா வரும் எல் டி பவர் -1. ஃபர்ஸ்ட் டைமென்ஷன் எல் டி பவர் -1. அப்போ யூக்கும் அதே தான், இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி எல்லாம் அதே தான். இப்போ ஆக்சிலரேஷன் எடுத்து we have considered about the acceleration. What is the formula? Change in velocity by time taken. Velocity dimension என்ன lt power -1, t க்கு dimension t. இப்போ இது மேலே போச்சுன்னு வச்சுங்க, இந்த t மேலே போனால் என்ன ஆகும், lt -1 t -1. அப்போ என்ன வரும் lt -2. இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டைமென்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு போகலாம். What is the formula of dimensional? பார்க்கலாம். V is equal to U plus AT. Now only I told you what is the formula of dimensional. Velocity is equal to LT power -1. U is called LT power -1 plus A. Now only we find out LT power -2. What is T? T. So LT power -1, LT power -1 plus LT -2 T. இந்த t -2 t பவர் 1ன்னு அர்த்தம். ஃபிசிக்ஸில் எதுவுமே இல்லைன்னா 1ன்னு அர்த்தம், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஸோ 1ன்னு இருக்கும்போது -2 + 1 மாறும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு -1 மாறும். அப்போ நம்ம எழுதின ஈக்குவேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Whether you understood this concept, we can easily find out the equation is right or wrong. For consider about on any equation, எந்த ஈக்குவேஷனையுமே நம்ம டைமென்ஷன் மூலமா கரெக்டாக இல்லையா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. இப்போ ஒன்று உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறேன், கவனிங்க. S is equal to ut plus 1/2 at square. இதுவும் நம்ம செகண்ட் லெசனில் பார்த்தோம் கைனமெட்டிக் ஈக்குவேஷனில். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணலாம். What is S is called L because displacement is called L. U LT -1, Tக்கு T போடுங்க, நம்பருக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது. திஸ் கண்டிஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தெர் இஸ் நோ டைமென்ஷன் இஸ் நம்பர். அப்போ அதை அப்படியே விட்டுடலாம். ஏக்கு எழுதலாம், ஏக்கு LT -2 T ஸ்கொயர், -2 -2 கேன்சல், -1 + 1 கேன்சல். அப்போ என்ன இருக்கும் L L L. ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருக்குது. So this method, whether you understood, given that any equation based on the dimensional analysis, you can easily check it out. This equation is right or wrong. அப்போ டைமென்ஷனுக்கு முக்கியமாக நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் டைமென்ஷனல் வந்து போட முடியும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்க. W is equal to Fs. What is the work formula? F W is equal to Fக்கான ஃபார்முலா என்ன? Fனா ஃபோர்ஸ்க்கான டைமென்ஷன் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா MA இல்லையா? ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா MA ஃபோர்ஸ்க்கான டைமென்ஷன் MA. அப்படின்னா வரும் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா M, ஏக்கு LT -2. Then what is S? It's called displacement. Displacement is called L. அப்போ W is equal to ml square t power -2. அப்போ இது நான் இதிலிருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன், ஃபார்முலாவிலிருந்து தான் டைமென்ஷனை கொண்டு வந்திருக்கேன். If you don't know the formula, we are not able to find out about the dimensional analysis. Whether you understood this concept, so please try to learn all the component of formula. அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கணும், ஃபார்முலா படிச்சிருக்கணும். ஃபார்முலா தெரியாமல் nothing to use. இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம 6-7 மந்த்ஸாக வந்து நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ நம்ம ஒர்க் கொடுக்குறோம், அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வந்து எழுதி அனுப்புகிறீங்க, அவ்வளோதான். இல்லை, ஸ்கூல் இல்லைன்றது ஒரு அட்வான்டேஜாக நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாது. இதுக்காக நம்ம வந்து வருத்தப்படணும்.
இது உங்களுக்கும் லாஸு, எங்களுக்கும் லாஸ் வந்து பற்றி. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்க, ஸ்கூல் இல்லை ஜாலியாக இருக்கலாம். படிக்கிற விஷயத்தில் ஒரு நாளும் நம்ம இழந்துட்டு வர்றது மிகப்பெரிய வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இழப்பு. அது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது. அதை நீங்கள் ஈடு செய்யணுன்னா டெய்லியுமே நீங்கள் படிக்கணும். இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 மந்த்ஸாக ஒன்றுமே படிக்கலை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து 2-3 வருஷம் பின்னாடி போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். உங்களை விட நிறைய பேர் முன்னாடி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். வாழ்க்கையில் நம்ம இழக்கக்கூடாதது ஒன்றுனா இதுதான் படிப்பு. ஆனால் அதை வந்து எல்லோரும் அட்வான்டேஜாக வந்து கொண்டாடுறீங்க. ஸ்கூல் இல்லை, நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம், பாஸ் போட்டுருவாங்க அப்படின்னு. நேற்று கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு, கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அதனால் தயவு செஞ்சு வந்து புக்கில் நாங்கள் என்ன நடத்துகிறோமோ அதை படிங்க. இதை விட எனக்கு எப்படி கேட்குறதுன்னு தெரில. நான் ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். நிறைய முறை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்பீட்டும் பண்ணிட்டேன். தயவு செஞ்சு படிங்க, படிக்காமல் வந்து இருக்காதீங்க. அது உங்களுக்கு நல்லது, எல்லா வகையிலையும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு 1 ஹவராக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் சேர்த்தாவது ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஆகுது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் நல்லதுக்காக நாங்கள் சொல்கிறோம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. உண்மை அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது உங்களுக்காக தான் நாங்கள் இதை சொல்கிறோம். சரி, ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அப்ளிகேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். டைமென்ஷனல் அனலைசிஸில் அனதர் ஒன் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்க்கலாம். என்னென்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. நிறைய முறை நான் நடத்தினேன், ரிப்பீட்டடாக நான் நிறைய முறை நடத்துகிறேன். ஆனால் நிறைய பேருக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. எதனால் அப்படின்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் வீடியோ ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் நடத்தும் போது யாரெல்லாம் இருந்தீங்களோ அவங்களுக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக புரியும். சரியா? இப்போ நீங்கள் புதுசு இல்லை, அதனால் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ், லென்த், கிராவிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு சிம்பிள் பெண்டுலம், ஒரு தனி ஊசல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பெண்டுலம்னா என்ன? டூ அண்ட் ஃப்ரோ போயிட்டு வருது இல்லையா? ஒரு இடத்துலேருந்து தொடங்கி மறுபடியும் போய் அதே இடத்துக்கு வர்றது தான் வந்து பெண்டுலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் எதுக்கெல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கான்? டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன், அலை உறுதல் ஒரு தடவை போயிட்டு வருது இல்லையா, அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான்? மாஸுக்கு, லென்த்துக்கு, கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாஸ்னால் எதோட மாசு? அந்த பெண்டுலமோட மாஸ், அதோட லென்த்து. கிராவிட்டி வந்து காமன் தான் எல்லாத்துக்குமே. கிராவிட்டி ஒன்று தான். என்ன கிராவிட்டியோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆப்பிள் கீழே விழும்போது என்ன கிராவிட்டி வேல்யூ, அதே தான் இப்போயும் கிராவிட்டி வேல்யூ. நியூட்டன் கண்டுபிடிக்கும் போது என்னவோ இப்போ தான் அதுதான். என்ன வேல்யூ? 9.8 m/s². இப்போ நம்ம அதை 10ஆக மாற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டமில் 9.8 10ஆக மாற்றிங்க அப்படின்றாங்க. ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் வராது, பரவாயில்லன்றாங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 9.8 யூஸ் பண்ணுவோம், ஏன்னா நம்ம அதை படித்து பழகப்பட்டுட்டோம். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, புவி ஈர்ப்பு விசை. பாருங்க, சாக் பீஸ் போட்டால் கீழே விழுது இல்லையா? எந்த ஒரு பொருளையும் ஈர்க்கக்கூடிய விசையோட மதிப்பு வந்து 9.8 அப்படின்னு சொல்லி. அப்போது இதுலேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வரோம். அதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது? டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் யூஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் சொன்னோம் இல்லையா, பெண்டுலமு, இதே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் எது யூஸ் ஆகுது? டைமென்ஷனல் அனலைசிஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. திஸ் திங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அபவுட் திஸ். இந்தமாரி ஒன் சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் மாற்றுறதுக்காகவும் டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் இந்தமாரி ஒரு காம்பனண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. ஒரு டெனோட்டட் ஆஃப் வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா. இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து எக்ஸாமினேஷனில் வந்து இருக்கும். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதை நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம் டைமென்ஷன் மூலிமா. ஏற்கனவே நம்ம டைமென்ஷன் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு, இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும், டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ், லென்த் அண்ட் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும். அப்போது டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷனுக்கு என்ன டைமென்ஷன் நம்ம பார்க்கலாமா? டீக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்துங்க, m0 l0 t. ஏன்னா டி மட்டும்தான் இருக்குது, எது இல்லை. ஆக்சுவலாக டைமென்ஷன் என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன், m l t 3 தான். அப்போ m0 l0 t ப்ரொபோர்ஷனல் டு m l g. இப்போ இதுக்கு வந்து a b cன்னு கொடுக்குறேன் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா. 3த்துக்கும் வேல்யூ கொடுக்குறேன். வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும். சரியா? அப்போ t ப்ரொபோர்ஷனல் டு m power a. What is L? Length. அப்போ L power b. What is g? Acceleration due to gravity. L t minus 2. What is the value? C. Whether you understood? Again, very simple.
taking the component given the ABC value and find out the dimensional analysis, then substitute the value t proportional to m power a, l power b, l power c, t power minus 2c. Whether you got it? T power minus 2c. இந்த பக்கம் என்ன இருக்குமா? Same. m0, l0, t power 1. இப்போ ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா next value பாருங்க. t power 1, m0, l0, m power a, l power b, இங்க c, l power b, l power c. logarithm formula. base common இருந்தா பவரை ஆட் பண்ணுங்க. l power b plus c, t power minus 2c. இப்போ இதிலிருந்து நம்ம மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோமா? என்னென்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம்? abc வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம். a க்கு நேரா இங்க என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. அப்போ a ஓட வேல்யூ 0. b plus c 0. சரியா? பாருங்க b plus c 0. t is equal to minus 2z. அப்போ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா t க்கு என்ன இருக்கு? minus 2z is equal to 1. minus 2z is equal to 1. a 0. b plus c is equal to 0. c is equal to minus 1 by 2. a 0. b minus 1 by 2 is equal to 0. b is equal to 1 by 2. c is equal to minus 1 by 2. இப்போ மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். என்னென்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? a, b, c. அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? என்ன வரும்? t proportional to m, a பவர் வேல்யூ 0. சரியாம்மா? l, b ஓட வேல்யூ என்னம்மா? b ஓட வேல்யூ என்ன? 1 by 2. c ஓட வேல்யூ என்ன? சாரி, g பவர் c இல்லையா? c பவர் வேல்யூ என்ன? what is the value? minus 1 by 2. so proportional m0 அது விட்டுருங்க. l power 1 by 2 divided by g கீழே கொண்டு வரேன். g power 1 by 2. ரெண்டுத்துக்கும் காமனா நம்ம என்ன எடுக்கலாம்? மேலேயும் 1 by 2 கீழே 1 by 2 இருக்கு. அப்ப என்ன எடுக்கலாம் காமனா? t is equal to proportional ஈக்குவலா மாத்தணும்னா k ன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கிறோம். k root of l by g. k is equal to 2 pi. t is equal to 2 pi root of l by g. கொஞ்சம் நீங்கள் நேரில் இருந்தீங்கன்னா என்ன டவுட் கேட்பீங்க. இப்போ நானும் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லும்போது ஆஃப்லைனில் சொல்லும்போது கொஞ்சம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என்ன கஷ்டமாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து லிசன் பண்ணுறீங்க வீடியோ பார்த்து, அது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா நீங்கள் இதை கரெக்டாக வந்து பார்க்காம டெஸ்ட்டில் எழுதி ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரியும். சரி, ஆனால் அதையும் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஏன்னா வந்து மிஸ்பிஹேவ் பண்ணிங்கன்னா how can we know that we can't able to whether we understood or not we can't able to. ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு பொறுமையாக மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். t proportional to mlg. சார் இது எப்படி வந்ததுன்னு நிறைய பேர் கேட்டீங்க, சில பேர் டவுட் கேட்டீங்க. இது அவங்களே கொடுக்குறாங்க. யாரு? கொஷின் பேப்பரில் வாட் இஸ் த டைம் பீரியட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ், லென்த் அண்ட் கிராவிட்டி. அப்போ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். அந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம இப்போ டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ m0, l0, t proportional to ma, lb, gc. மூணுத்துக்கும் நம்ம abc வேல்யூ கொடுக்குறேன். t proportional to m power a, l power b. What is the g is called acceleration due to gravity. So lt power minus 2 whole power c. and இப்போ எதுவுமே இல்லைன்னா நம்ம 0 எடுத்துக்கிறோம். m0 மூணு டைமென்ஷன் தான். அதுதான் நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். mlt m0, l0, t power 1 proportional to m power a, l power b, l power c, t power minus 2c. பேஸ் காமனாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணுங்க. l b plus c. then we can find out the abc value. abc value a0, b plus c is equal to 0, minus 2c is equal to 1. அப்போ a ஓட வேல்யூ 0, b plus c is equal to 0, c is equal to minus 1 by 2. இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா abc வேல்யூ கிடைக்கும். abc வேல்யூ நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு
அதுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம ஈஸியாக வந்து டெரைவ் பண்ணலாம். வெரி வெரி சிம்பிள். இந்த மாதிரி வந்து காம்பனண்ட்டை கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு அதுக்கான ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக வந்து கிடச்சிரும். இஸ் a very important uses of dimensional analysis. இன்னொரு 3 யூஸ் சொல்லியிருந்தேன், 3 uses we can discuss about that. Establish of the equation, one system to another system, check it out the equation. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக் பண்ணது பார்த்தோம். இது வந்து establish of the equation, one system to another system. Whether you understood these 3? It's very very easiest way and very very simple topic. At the same time it's a very important topic on the 11th standard. Not only for the 11th standard, you can go to any entrance examination. These are very important. ஒரே தடவை அப்படியே பாருங்க பார்க்கலாம், ஒரு glance பாருங்க, புரியுதா பாருங்க, ஒரு ஸ்டெப்பா பாருங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இதை வீட்டில் எழுதி பார்க்கணும், மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது. தயவு செஞ்சு வீட்டில் ஒட்டு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எழுதி பார்க்கணும். எதனா மிஸ்டேக்னால் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை 10 முறை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அது புரியும். இதே மாதிரி எல்லா டாப்பிக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நோட் ஒன்று போட்டு ஃபிசிக்ஸுன்னு போட்டு ஒரு டாப்பிக்காக என்ன பண்ணுங்கள், லைனாக எழுதிட்டே பாருங்கள். டெரிவேட்டிவ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது, அப்படியே படிக்கக்கூடாது. ஒரு 2-3 தடவை நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா அது 10 முறை படித்ததுக்கு சமம். 11th ஸ்டாண்டர்ட் வந்திருக்கீங்க, இனிமேல் நீங்கள் வந்து எதையுமே மெமரைஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த விஷயத்தை நான் வருஷம் ஃபுல்லாக சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன். ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள், எழுதி பாருங்கள். எல்லாமே டெரிவேட்டிவ் தான். டெரிவேட்டிவ் உங்களுக்கு நேரில் இருந்தீங்கன்னா இன்னும் நான் டெரிவேட்டிவ் நிறைய நடத்துவேன். ரொம்ப வந்து ஆவலாக இருக்கிறேன், நீங்கள் எப்போ வருவீங்க நான் டெரிவேட்டிவ் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இது இஸ் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். பட் புரிஞ்சவங்க தான் வந்து அதை எழுதி பார்க்க முடியும், எழுதவும் முடியும். மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களால் எழுத முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். இட்ஸ் அகைன் ஐ ரிப்பீட்டட் யூ, டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து காமன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்குது, பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் வந்து நீங்களும் உங்கள் கண்டினியூஸ் எஜுகேஷனை வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க. எக்காரணத்தை கொண்டும் அதை நீங்கள் நிறுத்தாதீங்க. டெய்லி வந்து படிங்க. இன்றைக்கி லீவு, இன்றைக்கி இல்லை கிளாஸ் இல்லை, இன்றைக்கி எதுவும் ஒர்க் இல்லை, இந்தமாரி ஒரு சில்லி ரீசன்ஸ் வந்து சொல்லாதீங்க. யாருக்காகவும் வேண்டாம், உங்களுக்காக நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு படிங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து சேஃபாக இருங்க. கூடிய சீக்கிரம் நம்ம சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுவோம். நாங்களும் அதை நம்பிட்டு தான் இருக்கிறோம். வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து நான் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆனோடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் வைப்பேன். எல்லாருமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கணும். டைமென்ஷனாக இது புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கான ஃபார்முலா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அட் த சேம் டைம் வந்து எழுதி பாருங்கள், டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இந்த டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். நான் ஹோம்ஒர்க் வந்து இந்த டாப்பிக்லேருந்து தான் நிறைய கொடுப்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.